प्रणाम समस्त को सोम शरीर ओंकार ओम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सूक्ष्म रूपरे उपस्थित गुरुदेव और माताजी चरण कमल तले प्रणाम तथा श्रद्धा सुमन बाड़ी आरंभ करवा आज विषय गर्भ संवाद परिकल्पना श्रद्धेय जुग ऋषि वेदमुति तपनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य श्रद्धेय शैलवाला दीदी मार्गदर्शन तथा आदरणीय डाक्टर गायत्री शर्मा दीदी विशेष सहयोग आसंत गढ़ा संस्कारवान पीढ़ी शांतिकुंज हरिद्वार तत्वावधान ये कार्यक्रम परिचालित तथा आमे ए कार्य समस्ते मिलमिशि सहयोग करी आगको नेबा नूतन पीढ़ी को संस्कारवान कराइबा पई घरे घरे से वार्ता पहुंचाइबारे एवं आगको नेबारे प्रयास करिबा। प्रथमे निजे सचेतन हेबा अन्य को ए दिगरे सचेतन करिबा। गर्भस्थ शिशु और मातार सर्वांगीन उन्नति निमंते गर्भसभ संस्कार नाम जनजागरण कार्यक्रम चला जाउछि। प्रत्येक माता पितांकर हार्दिक इच्छा जे सेमानंकर संतान बहुत सुंदर संस्कारवान बुद्धिमान एवं सुस्थ हेउ तांको मनपसंद संतान हेउ। केही चाहुछि गणितज्ञ हेउ केही वैज्ञानिक डाक्टर इंजीनियर किए निजर संतान मध्य सर्वश्रेष्ठ गायक नर्तक चित्रकर खेलाड़ी लेखक आदि खोजुछि। एथिपई गर्भरे ही शिशुर उपयुक्त पोषण द्वारा तार शरीर और शरीर को चलाउथबा अंत चेतनार विकास कराजिबा अनिवार्य। गर्भावस्था शिशुर शारीरिक मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास करी ताको मन मुताबक छांचरे गढ़ा जाई पारे। आम घरे भी राम कृष्ण मोहम्मद जीशु प्रहलाद शिवाजी विवेकानंद गांधी आइनस्टाइन अब्दुल कलाम मदर टेरेसा गोपबंधुଙ୍କ भली प्रतिभाशाली एवं दिव्य संतान जन्म नहीं पारंती। आसंतु जानिबा यह किपरि संभव। संतानर निर्माण वास्तव में तार जन्म नेबा परि नुहे गर्भधारण समय ही आरंभ होता है एवं जन्म बेले को यह पाखापाखि 80% संपूर्ण हो जाए। यह प्रक्रिया को आमे देखि पारु नाहु यह अदृश्य रूपे चालू थाए। टेप रेकर्डर ध्वनि को रेकर्ड करि नेबा भली मातार मनरे जात हेउथबा समस्त भल मंद विचार और भावना को गर्भस्थ शिशु निजर स्मृति पटल रे अंकित करिनिए। जीवात्मा पुराणा शरीर को छाड़ी दे थाए एवं नूतन शरीर अनुभूति हासिल करि न थाए। एणु तार अवचेतन मन सबु अनुभूति गुड़ी को निजर मन मस्तिष्क रे साइते रखि थाए। गर्भस्थ शिशु उपरे मातार चिंता भावना और व्यवहार गभीर प्रभाव पड़े। गर्भवती माता जहा देखिबो शुणिबो पढ़िबो खाइबो सबु किछि उत्तम एवं सात्विक हेबा उचित। तेणु शिशुर विकास निमंते मातार अनुकूल आहार विहार जेतिकी आवश्यक ताकू उत्तम वातावरण देबा मध्य सेतिकी जरूरी। किंतु आज समाज रे अपरिणित संतान मानकर संख्या बहुत अधिक। अधिकांश माता पिता निजर संतान मानक पई संतापित। आजिर पिला मानकर अमान्य स्वभाव तांको मध्यरे बढ़ी चलिथिबा अपराध प्रवृत्ति एवं मानवीय मूल्यबोधर अधपतन हेतु माता पिता तथा समाज उभय चिंतित एवं दुखित। एहार एकमात्र कारण हेउछि गर्भ संस्कार एवं बाल संस्कार विज्ञान को माता पिता माने भूली जाइछन्ति। नूतन पीढ़ी को गढ़िबा समय रे आमे पिला मानक शिक्षा एवं शारीरिक स्वास्थ्य प्रति ध्यान देउछन्ति। भल स्कूल रे पढ़ाइबा कोचिंग भल सेंटर रे देवा महंगा पोशाक व्यवस्था करबा भविष्यत पई घर गाड़ीर व्यवस्था करबा आदि। किंतु सेमानक मानसिक भावनात्मक एवं आध्यात्मिक स्वास्थ्य गुरु गुरुजन मान को आदर सम्मान करुछन्ति कि नहीं सेवा भावना अछि कि नहीं ईश्वर प्रति धर्म आध्यात्म प्रति श्रद्धा समर्पण भावना अछि कि नहीं कर्तव्य पालन प्रति रुचि अछि कि नहीं आदि दिग प्रति काहारी भी ध्यान नहीं। मनोवैज्ञानिक एवं परमन वैज्ञानिक मध्य स्वीकार करिसेंति जे केवल मेधावी प्रतिभाशाली हेबा पर्याप्त नुहे बरं से भावनात्मक रूपे परोपकारी संवेदनशील प्रेमपूर्ण सहयोगात्मक स्वभावयुक्त हेबा आवश्यक। एबे प्रश्न उठुछि जे पूर्ण स्वास्थ्य निमंते आरंभ केउठारु कराजिबो।
ଏହାକୁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମାଜରେ କିପରି ଏବଂ କେଉଁପରି କରାଯାଇ ପାରିବ, ଏଥିପାଇଁ ଯୁଗ ନିର୍ମାଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ବିଚାରକ୍ରାନ୍ତି ଅଭିଯାନ ଦ୍ୱାରା ଆସନ୍ତା ଗଢ଼ିବା ସଂସ୍କାରବାନ ପିଢ଼ିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି। ସମାଜରେ ଏହି ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ଆଣି ସନ୍ତାନ ନିର୍ମାଣର ମହାନ ଦାୟିତ୍ୱର ସକୁଶଳ ନିର୍ବାହ ନିମନ୍ତେ ଦମ୍ପତିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତ ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି। ଗର୍ଭରୁ ହିଁ ଶିଶୁ ମଧ୍ୟରେ ମହାନତାର ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ବିକଶିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗର୍ଭଶବ ସଂସ୍କାରର ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରତିପାଦନ ଦ୍ୱାରା ଜନଜାଗୃତକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶାନ୍ତିକୁଞ୍ଜ, ହରିଦ୍ୱାରରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଡାକ୍ତର ସାହେବ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟା ଜିଜିଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଡାକ୍ତର ଗାୟତ୍ରୀ ଦିଦିଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ପରିଚାଳନା ହେଉଛି। ଏହି ଗର୍ଭଶବ ସଂସ୍କାରର 7ଟି ଆୟାମ ମଧ୍ୟରୁ ମୁଁ ଗର୍ଭସମ୍ବାଦ ବିଷୟରେ କହିବି। ଆଜିର ଯୁଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବେଳାରେ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଯୁବାପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଚିନ୍ତନ, ଶାଳୀନତା, ବିଚାର ଆଉ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ସଂସ୍କାର ବିହୀନ ହୋଇ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ପିତାମାତା ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ମହାନ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ, ଦିବ୍ୟ, ଆଦର୍ଶବାଦୀ ସନ୍ତାନଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଉ। ତେଣୁ ଯାହାଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ଆଚରଣ ସदैବ ପବିତ୍ର ଥିବ ଓ ମାତା ପତିବ୍ରତା ହୋଇଥିବେ, ତାଙ୍କରି ରଜ ବୀର୍ଯ୍ୟରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଶିଶୁମନ କେବେ ଚଞ୍ଚଳ ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ଉତ୍ତମ ସନ୍ତାନଟି ତଥା ଦିବ୍ୟ ସନ୍ତାନକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ମାତା ପିତା ପ୍ରଥମେ ନିଜର ଚରିତ୍ରକୁ ଛାଞ୍ଚ ଭଳି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନ୍ତରୀକ୍ଷରେ ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନେ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମାଜରେ ଆଦର୍ଶ ନାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଣୀ ମଦାଳସା, ମାତା କୟାଧୁ, ମାତା ସୀତା, ମାତା ଦେବକୀ, ମାତା କୌଶଲ୍ୟା, ମାତା ପୁତଲିବାଇ, ଜିଜାବାଇ, ମାତା ଶକୁନ୍ତଳା, ମାତା ସୁଭଦ୍ରା, ମାତା ମାରିଆ ବେଲପଟେ, ମାତା ଦାନକୁର ଦେବୀ ଆଦି ମା ମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ବହୁତ ରହିଛି। କହିବାକୁ ଗଲେ ମା ହିଁ ଶିଶୁ ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ, ମାର୍ଗଦର୍ଶକ, ସ୍ରଷ୍ଟା ଓ ନିର୍ମାତା ଭବତି। ତେଣୁ କୁହାଯାଇଛି ମାତା ନିର୍ମାତା ଭବତି। ମାତା ନିର୍ମାଣକର୍ତ୍ତା ହୋଇଥାଏ। ତାର ଚିନ୍ତନ, ଭାବନା ମା ଚାହିଁଲେ ତାର ସନ୍ତାନକୁ ବୀର, ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ମହାନ, ଗରିୟାନ ଓ ଆଦର୍ଶବାଦୀ ସନ୍ତାନ ରୂପେ ଗଢ଼ିପାରିବ, ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବ। ତେଣୁ କୁହାଯାଇଛି ମା ଯଦି ଅଟେ ଅଜ୍ଞାନ, ଶିଶୁ କିପରି ହେବ ମହାନ। ତେଣୁ ଆଜିର ଭାବି ମା ମାନେ ଜାଗ୍ରତ ହେବାର ଅଛି, ସଚେତନ ହେବାର ଅଛି। ତାଙ୍କର ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁକୁ କିପରି ଆଦର୍ଶ, ମହାନ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଶିଶୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କଥା ମାନୁନାହିଁ। ଘର ଘରର କାହାଣୀ, ଏବେ ପିଲା କଥା ମାନୁନାହିଁ। ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ପିଲା ଆଜି ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ, ଉଦଣ୍ଡ ସ୍ୱଭାବ, ଚରିତ୍ରବିହୀନ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁ ଗର୍ଭରେ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଯାହା ଆପଣ କହିବେ, ଯାହା ଶିଖାଇବେ, ଯାହା ଅଭ୍ୟାସ କରାଇବେ, ଯେମିତି ଜୀବନଶୈଳୀ ଶିଖେଇବେ, ଯେମିତି ଖାଇବେ, ଯାହା ପଢ଼ାଇବେ, ଯେମିତି ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା କରିବେ ବା ରୁଟିନ୍ ଲାଇଫ୍ ଶିଖାଇବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେସବୁ ଶିଶୁ ଶିଖିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଚରିତ୍ର, ଚିନ୍ତନ, ଭାବନା, ଆହାର ଆଦି ଯେମିତି ହେବ, ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି ଶିଶୁକୁ ଶିଖାଇବାର ଗର୍ଭାବସ୍ଥାର 9 ମାସ। ତେଣୁ ଗର୍ଭବତୀ ମା ପାଇଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ସହିତ ଯୋଗ, ବ୍ୟାୟାମ ପରି ଉପଯୁକ୍ତ ଆହାର ନେଇ ଗର୍ଭବତୀ ମା ତାର ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁକୁ କିପରି ସମ୍ବାଦ ପ୍ରେରଣ କରିବେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଗୋଟିଏ ମାକୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଗର୍ଭଧାରଣର 3 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ମାନସିକ ରୂପେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଥମେ ନିଜର ଭାବନା, ଚିନ୍ତନକୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେମିତି ମାତା କୌଶଲ୍ୟା ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ, ଅୟମ୍ବା ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ, ଅଞ୍ଜନୀ ହନୁମାନଙ୍କୁ ତଥା ଦୈବୀ ଗୁଣଯୁକ୍ତ ବିଶିଷ୍ଟ ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ, ମାତା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀ ବିଲେ ତଥା ନରେନ୍ଦ୍ର, ଯିଏକି ବିବେକାନନ୍ଦ ରୂପେ ପରିଚିତ ଥିଲେ, ଆଦି ଦୈବଗୁଣ ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଭାବି ମା ଯଦି ଏହି ସମସ୍ତ କଥା ଜାଣିବା ଉଚିତ, ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାତା ହେବାର ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ସମାଜକୁ ତଥା ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଶିଶୁଟିଏ ଦେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଏବେ ତାଙ୍କର। ଏଠି ଆଲୋଚନା କରିବା ମାତା ଅୟମ୍ବା ସର୍ବଦା ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଶଙ୍କରଙ୍କ ସଦୃଶ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କ ଶିଶୁ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତନ କରୁଥିବାରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପାଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ କି ଆଦିଗୁରୁ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଯିଏକି ଧର୍ମର ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ଧର୍ମର ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଆଗଭର ଥିଲେ। ସେହିପରି ମାତା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀ ଜଣେ ଧର୍ମପରାୟଣା ମହିଳା ଥିଲେ। ସେ ବୀରେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ଶିଶୁପୁତ୍ରଟିକୁ ପାଇଥିଲେ। ଶ୍ରଦ୍ଧାର ନାମ ଦେଇଥିଲେ ବିଲେ, ଯିଏକି ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ରୂପେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଦାନକୁଆର ଦେବୀ, ଯିଏକି ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଯୋଗ ଋଷି ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶିଶୁର ନିର୍ମାଣ ଗର୍ଭରୁ ହିଁ ହୋଇଥାଏ।
ତେଣୁ ଏହା କେମିତି ପଡ଼େ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପୌରାଣିକ ଆଖ୍ୟାନରେ କେମିତି, ଆଧୁନିକ ଆଖ୍ୟାନରେ କେମିତି, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଧାରରେ କେମିତି। ଆସନ୍ତୁ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁ ଆତ୍ମସଚେତନ ଅଚେତନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମୟ ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ବା ଏପିଜେନେଟିକ୍। ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଶିଖିଥିବା କଥା ଯାହାକି ଇମ୍ପ୍ଲିସିଟ୍ ମେମୋରିରେ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇ ରୁହେ। ଗର୍ଭରେ ଶିଶୁ ଶୁଣିପାରେ ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଦିଏ। ତେଣୁ ଶିଶୁର ନିର୍ମାଣ ଗର୍ଭରୁ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ପୌରାଣିକ ଆଖ୍ୟାନ ଅନୁସାରେ ସତ୍ୟଯୁଗର କଥା ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛି, ଭାବି ମାତା ଯେମିତି ସଂସ୍କାରଯୁକ୍ତ ଶିଶୁର କାମନା କରିଥାଏ, ସେ ଚାହିଁଲେ ସେ ସମସ୍ତ ସଂସ୍କାରକୁ ଗର୍ଭସ୍ଥ ସମୟରେ ସ୍ଥାପିତ କରିପାରେ। ନିଜର ସନ୍ତାନକୁ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନର ଲରି ଶୁଣାଇ ପରମ ପଦରେ ଆସନ କରିଥିବା ମାତା ରାଣୀ ମଦାଳସା, ଯିଏକି ରାଜା ଋତୁଧ୍ୱଜଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ, ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ମଦାଳସା ଜଣେ ଧର୍ମପରାୟଣ ଥିଲେ। ବେଦ, ଉପନିଷଦ, ପୁରାଣ ପଠନ ଶ୍ରବଣରେ ତାଙ୍କର ରୁଚି ଥିଲା। ଗର୍ଭଧାରଣ ପୂର୍ବରୁ ସଂସ୍କାରର ସବୁ ନିୟମ ପାଳନ କରି ଗୁରୁଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ସେ ଗର୍ଭବତୀ ହେଲେ। ସ୍ୱୟଂ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ 3ଟି ଶିଶୁଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କରିପାରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଥିଲେ ବିକ୍ରାନ୍ତ, ସୁବାହୁ ଓ ରିଦମନ। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଚିନ୍ତିତ ହେଲେ ଯେ ମୋର ରାଜ୍ୟକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କିଏ ଭାର ସମ୍ଭାଳିବ, ସେତେବେଳେ ରାଣୀ ମଦାଳସା ରାଜାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୋର ଚତୁର୍ଥ ପୁତ୍ର ଯେ ହେବ ସେ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭାଳିବ। ତେଣୁ ରାଜକୁମାର ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରତାପୀ ରାଜା ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ଗୁଣ ଆବଶ୍ୟକ, ସେ ସମସ୍ତ ସୁଗୁଣକୁ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁ ତଥା ଚତୁର୍ଥ ସନ୍ତାନର ମନରେ ସେ ଅବସ୍ଥାପିତ କଲେ। ସେ ଥିଲେ ଅଲର୍କ। ସେ ରାଜଗାଦିରେ ବସି ରାଜ୍ୟର ପରିଚାଳନା ସୁଚାରୁ ରୂପେ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ରାଣୀ ମଦାଳସା ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରୁ ହିଁ ଏଇଭଳି ଶିଶୁକୁ ତଥା ମନ ମୁତାବକ ଶିଶୁକୁ ଗଢ଼ି ପାରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ବା ରାମାୟଣ କାଳରେ ରାଜା ଜନକଙ୍କର କୁଳଗୁରୁ ଋଷି ବୃଷ୍ଟବକ୍ରଙ୍କ କଥା। ଋଷି କହଳ ଶିକ୍ଷାୟତନର ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ। ମାତା ସୁଜାତା ଗର୍ଭବତୀ ଥିବାବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ବେଦ ଉପନିଷଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଥିଲେ। ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁ ଏହି ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଗର୍ଭରୁ ହିଁ ଶୁଣୁଥିଲେ। ଥରେ ମୁନି କହଳ ବେଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ସମୟରେ ଭୁଲ ବଶତଃ ମନ୍ତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ତାଙ୍କର ଭୁଲ ହେଲା ଓ ସେତିକିବେଳେ ସୁଜାତାଙ୍କ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁ ଏହି ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ସୂଚାଇ ଦେଲେ। ଏହା ଶୁଣି ଋଷି କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଥିବା ନିଜ ସନ୍ତାନକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଯେ ଭୁଲ ଦର୍ଶାଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ଶରୀର ଅଷ୍ଟବକ୍ର ହେବା ପାଇଁ। ଏହା ଫଳରେ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ମହା ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ବେଦବିତ ଋଷି ଅଷ୍ଟବକ୍ର ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ଜନ୍ମରୁ ବଙ୍କା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। ସେ ରାଜା ଜନକଙ୍କର କୁଳଗୁରୁ ଥିଲେ ଓ ଅଷ୍ଟବକ୍ର ଗୀତା ଓ ସଂହିତା ଆଦି ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମହାଭାରତ ବା ଦ୍ୱାପର ସମୟର ବୀର ଅଭିମନ୍ୟୁ କଥା। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ ପରିଚାଳନା ନୀତି ବା ଚକ୍ରବ୍ୟୁହର କଥା କହିଲା ବେଳେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ମାତୃଗର୍ଭରୁ ସେ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ଶୁଣୁଥିଲେ। ତେଣୁ ମାତୃଗର୍ଭରୁ ସେ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହର ଅଭିଜ୍ଞତା ପାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ। ମାତା କୟାଧୁ ଜଣେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ଦେବଗଣ କୟାଧୁଙ୍କୁ ଚତୁରତାର ସହ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ସହ ବିବାହ କରାଇ ଦେଇଥିଲେ। କ୍ରମେ କୟାଧୁଙ୍କ ଗର୍ଭକୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଆସିଲେ। ଗର୍ଭବତୀ କୟାଧୁର ସନ୍ତାନକୁ ଶତ୍ରୁ ହିସାବରେ ଭାବନା କରି ଦେବଗଣ ନିଷ୍ପାପ କୟାଧୁକୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚାହିଁବାରୁ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ସହି ନ ପାରି ଧର୍ମପରାୟଣା କୟାଧୁଙ୍କୁ ନେଇ ନିଜ ଆଶ୍ରମରେ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ପରିବେଶରେ ରଖିଲେ ଓ ନିରନ୍ତର ହରିକଥା ଶୁଣାଇଲେ। କୟାଧୁ ମଧ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ଫଳରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ରାକ୍ଷସ ପୁତ୍ର ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲେ। ମାତା କୟାଧୁଙ୍କର ଚିନ୍ତନ ମନନ ଆଦିର ପ୍ରଭାବ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ତତ୍ପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ମାତା ସୀତା। ମାତା ସୀତା ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଋଷି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ସମୟ କାଟିଥିଲେ। ଆଶ୍ରମର ବାତାବରଣ, ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶରେ ଯଜ୍ଞର ପ୍ରଭାବ, ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରର ଅଧ୍ୟୟନ, ସତ୍ସଙ୍ଗର ପ୍ରଭାବ, ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭୋଜନ ଆଦି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଓ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଲବ ଓ କୁଶ ଶ୍ରେଷ୍ଠତର ଯୋଦ୍ଧା, ଶାସ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା ଓ ଶସ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟାରେ ପାରଙ୍ଗମ ଥିଲେ, ଏକଥା ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି। ସେହିପରି ନେପୋଲିଅନ ବୋନାପାର୍ଟଙ୍କ ମା
ମାରିଆ ବେର୍ନାବେଟ୍ଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯିଏକି ନିଜ ରାଜ୍ୟରୁ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିତାଡ଼ିତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ସମସ୍ତ ସମୟ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ କଦାପି ଡରୁ ନଥିଲେ। ସେ ଦୃଢ଼ ସାହସୀ ଥିଲେ ଯେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ମୁଁ ମୋର ସନ୍ତାନକୁ ଓ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବି, ସେ ମନରେ ଦୃଢ଼ତାପୂର୍ବକ ରଖୁଥିଲେ। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ହାରିବିନି, ମୁଁ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିବି ଓ ଯିଏ ଆସିବ ତାକୁ ହରାଇ ଦେବି। ତାଙ୍କ ମନରେ ଏ ଯେଉଁ ଅସୀମ ସାହସ ଆଉ ଏ ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସଂଘର୍ଷ କରିବାର ଯେଉଁ ମନୋଭୂମି ଥିଲା, ତାହା ହିଁ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନକୁ କ'ଣ କରିଦେଲା ନା ଦିଗ୍ବିଜୟ ସମ୍ରାଟ କରିଦେଲା। ସେ ବନିଗଲେ ନେପୋଲିଅନ ବୋନାପାର୍ଟ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ସବୁ ସମୟରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ। ସେ କେବେ ବି ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାଜୟ ହେଉନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏ ଭାବନା ଥିଲା ଯେ କେବେ ବି ହାରିବି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏ ଭାବନାଟା ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରିଦେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଭାବନା ଶିଶୁକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଏହି 9 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଗର୍ଭ ସଂସ୍କାରର ଭାବି ମାତା ସେହି ଅନୁରୂପ ଆଚରଣ, ଚିନ୍ତନ, ମନନ ଓ ପରିବାରର ବାତାବରଣ ସେହି ଅନୁରୂପେ କରିବା ଉଚିତ, ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ସେ ପିଲାକୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତତ୍ପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ସେରେନା ୱିଲିୟମଙ୍କ କଥା। ଆମେରିକାର ନମ୍ବର 1 ଟେନିସ୍ ପ୍ଲେୟାର ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଟେନିସ୍ ଜଗତର ଅଭିମନ୍ୟୁ କୁହାଯାଏ। ତାଙ୍କର ମାତା ରିସନ୍ ବ୍ରାୟାସ୍ ଓ ପିତା ରିଚାର୍ଡ ୱିଲିୟମ୍ସ ଥିଲେ। ମାତା ରିସନ୍ ବ୍ରାୟାସ୍ଙ୍କର ରୁଚି ଥିଲା ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନରେ। ସେ ସେହି ଖେଳ ବିଷୟରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେରେନା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳାଳି ହୋଇପାରିଥିଲେ। ତେଣୁ ମାର ଯେଉଁ ରୁଚି ଥାଏ, ତାହାର ଶିଶୁର ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ରୁଚି ଥାଏ। ତେଣୁ ଭାବି ମାତା ଯେମିତି ସଂସ୍କାରଯୁକ୍ତ ଶିଶୁ କାମନା କରିଥାନ୍ତି, ସେ ତାହାକୁ ସେ ସମସ୍ତ ସଂସ୍କାରକୁ ଗର୍ଭସ୍ଥ ସମୟରେ ସ୍ଥାପିତ କରିପାରନ୍ତି। ତତ୍ପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଧାରରେ। ତେଣୁ ଶିଶୁର ନିର୍ମାଣ ଗର୍ଭରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁ ଆତ୍ମସଚେତନ ଅର୍ଥାତ୍ ସେଲ୍ଫ କନସିୟସ୍, ଅବଚେତନ ମନ ତାର ବହୁତ ସକ୍ରିୟ ଥାଏ। ତାର ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ବହୁତ ତୀବ୍ର ଅଟେ। ସେ ମାତାର ଭାବନାଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ରୁହେ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଶିଶୁର ଅବଚେତନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମୟ ହେଉଛି ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ସମୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ମାତା ନିଜର ଆହାର, ବିହାର, ଆଚାର, ବିଚାର, ଭାବନା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଶୁ ମଧ୍ୟରେ ସୁସଂସ୍କାରଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାପିତ କରିପାରିବ। ଗର୍ଭାଧାନର 14 ଦିନରୁ ସ୍ମୃତି ସାକାର ହେବାକୁ ଲାଗେ। 9 ମାସର କାଳଖଣ୍ଡ ଜନ୍ମ ପରେ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପ୍ଲିସିଟ୍ ମେମୋରି କାମ କରେ। ମେମୋରି ତ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇମ୍ପ୍ଲିସିଟ୍ ମେମୋରି ଓ ଏକ୍ସପ୍ଲିସିଟ୍ ମେମୋରି। ଯେଉଁ ସୂଚନା ଅଜାଣତରେ ଷ୍ଟୋର ହୁଏ, ଏହା କେବେ ବି ବିସ୍ମରଣ ହୁଏ ନାହିଁ, ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିସିଟ୍ ମେମୋରି କୁହାଯାଏ ବା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ମେମୋରି କୁହନ୍ତି। ଯେପରିକି ମନେ କରନ୍ତୁ ପହଁରିବା, ସାଇକେଲ ଚଳାଇବା। ଯେମିତିକି ସାଇକେଲ ଥରେ ଚଳାଇବା ଶିଖିଗଲେ କେବେ ବି ଆମେ ଭୁଲନ୍ତି ନାହିଁ ବା ବାରମ୍ବାର ଆମକୁ ଆଉ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଯେଉଁ ସୂଚନା ଆମେ ଶୁଣନ୍ତି ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ଶିଶୁର ଇମ୍ପ୍ଲିସିଟ୍ ମେମୋରି କାମ କରିଥାଏ। ଆଉ ଯେଉଁ ସୂଚନା ଆମେ ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ି, ଲେଖି, ଶୁଣି ମନେ ରଖନ୍ତି, ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲିସିଟ୍ ମେମୋରି କୁହାଯାଏ। ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁର ଇମ୍ପ୍ଲିସିଟ୍ ମେମୋରି କାମ କରେ, ମାତ୍ର ଗର୍ଭବତୀ ମାତାର ଏକ୍ସପ୍ଲିସିଟ୍ ମେମୋରି କାମ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଶିଖିଥିବା କଥା ଶିଶୁ ଜୀବନ ସାରା ଭୁଲି ନଥାଏ। 9 ମାସରେ ଶିଖିଥିବା କଥା ଶିଶୁର 90 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ରହେ। ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁ ସମସ୍ତ କଥା ଶୁଣେ ଏବଂ ତାହାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଦିଏ। ଏଠି ଆମେ ଉଦାହରଣ ନେବା ଋଷି ଅଷ୍ଟବକ୍ରଙ୍କ କଥା। ସେ ଗର୍ଭରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଲେ କି ନାହିଁ? ଯଦି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନଥାନ୍ତା, ସେ ଚୁପ୍ ରହିନଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ମା ଜାଣିବା ଉଚିତ, ଗର୍ଭର 4ର୍ଥ ମାସରୁ ଶିଶୁ ଗର୍ଭକୁ ଶୁଣେ, ଚିହ୍ନେ ଓ ଶିଖେ। ଶବ୍ଦର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ତ୍ରୈମାସିକ ବିଜ୍ଞାନ କ'ଣ କହିଛି? ପ୍ରଥମ ତ୍ରୈମାସିକ ମାନେ ପ୍ରଥମ ମାସ, ଦ୍ୱିତୀୟ ମାସ, ତୃତୀୟ ମାସ। ଦ୍ୱିତୀୟ ତ୍ରୈମାସିକ ମାନେ 4ର୍ଥ ମାସ, ପଞ୍ଚମ ମାସ, ଷଷ୍ଠ ମାସ ଓ ତୃତୀୟ ତ୍ରୈମାସିକ ମାନେ 7ମ ମାସ, 8ମ ମାସ, 9ମ ମାସ। ତେଣୁ 4ର୍ଥ ମାସରେ ଶବ୍ଦକୁ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁ ଚିହ୍ନିପାରେ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରେ। 6 ମାସରେ ଶିଶୁର ଭାବନାତ୍ମକ କେନ୍ଦ୍ର ବନିଯାଏ। ତେଣୁ ତାକୁ ଯଦି କେହି ସ୍ନେହରେ କଥା କୁହନ୍ତି, ତା ମା ସହିତ ସ୍ନେହରେ କଥା କୁହନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ବୁଝିପାରେ ଏ ମୋତେ ସ୍ନେହ କରୁଛି, ମୋ ମାକୁ ଆଦର କରୁଛି। ସେତେବେଳେ ଯଦି ତାର ମାକୁ କେହି କଷ୍ଟ ଦେଲା ବା ଅପଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କଲା, ମାଟି ଦୁଃଖୀ ହେଲେ ଶିଶୁଟି ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖୀ ହୁଏ। ତା ଛଡ଼ା ମା ଯଦି ଅବସାଦ ବା ଡିପ୍ରେସନ ରହିଲା,
କୌଣସି କାରଣରୁ ଯଥା ପାରିବାରିକ ଅବସାଦ, ଶାରୀରିକ ଅବସାଦ ହେଉ କି ତାର ଅନ୍ୟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉ, ଯଦି ମାଟି ଚିନ୍ତିତ ହୁଏ, ଅବସାଦଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ, ତେବେ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଅବସାଦଗ୍ରସ୍ତ ଓ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ହୁଏ। ତାଛଡ଼ା ତୃତୀୟ ତ୍ରୈମାସିକରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସ୍ମରଣ ରଖିବାର ଓ ଶିଖିବାର କେନ୍ଦ୍ର ବନିଯାଏ। ଅନେକ ଭାଷା ଶିଖିବାର କ୍ଷମତା ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେ ଭାଷା ସବୁ ମା ଶିଖେ, ସେ ଭାଷାରେ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁ ପାରଙ୍ଗମ ହୋଇପାରେ। ତାଛଡ଼ା ବିଜ୍ଞାନ କହୁଛି ଶିଶୁ ମଧ୍ୟରେ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଏକତ୍ରିତ କରିଥାଏ ତାର ମନ। ସୂଚନା କ'ଣ? ମୋ ପାଖରୁ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିଲି, ଶିଖିଲି। ସେହିପରି ଗର୍ଭବତୀ ମାତା ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁଠି ଯାହା ନୂଆ କଥା ଶୁଣିଲେ ଶିଶୁ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ସେ ସବୁ ଷ୍ଟୋର କରିଥାଏ। ତାଛଡ଼ା ଶିଶୁ କେତେ ଶିଖେ? ଶିଶୁ 24 ଘଣ୍ଟାରେ କେବଳ ମାର 5000 ଶବ୍ଦ ଶିଖିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମର ପୌରାଣିକ ଆଖ୍ୟାନରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ଯେ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁ ମାର କଥା ଶୁଣିପାରେ, ଶିଖିପାରେ ଓ ମନେ ରଖିପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଗର୍ଭବତୀ ମା ଅଛନ୍ତି, ଏ କଥାଟି ମନେ ରଖିବେ ଯେ ଯେହେତୁ ତୁମ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁ ଶୁଣୁଛି, ଶିଖୁଛି, ମନେ ରଖୁଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ତାହାକୁ ଶିଖେଇବି, ତା ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ଗୁଣ ଭରିବି। ଗର୍ଭବତୀ ମାର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ସହିତ ଗର୍ଭର 7 ମାସରୁ ପ୍ରତିଦିନ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁ ସହିତ 4 ଘଣ୍ଟା ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ଗର୍ଭ ସମ୍ବାଦ। ତେଣୁ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁ ପାଇଁ ଗର୍ଭ ସମ୍ବାଦ କେତେ ଜରୁରୀ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼େ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଗର୍ଭବତୀ ମା ଅଛନ୍ତି, ଏ କଥାଟି ମନେ ରଖିବେ ଯେ ଯେହେତୁ ତୁମ ଶିଶୁ ଶୁଣୁଛି, ଶିଖୁଛି, ମନେ ରଖୁଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଗର୍ଭବତୀ ମା ତାକୁ ଶିଖେଇବି, ତା ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ଗୁଣ ଭରିବି। ତେଣୁ କେମିତି ତାକୁ ଭଲ କଥା ଶିଖେଇବି, ତା ସହିତ ମୁଁ ସମ୍ବାଦ କରିବି। ମୋର ଏଠି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? ତେଣୁ ଆସିବା ଗର୍ଭ ସମ୍ବାଦ କ'ଣ? ମା ଏବଂ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁ ମଧ୍ୟରେ କଥୋପକଥନ। ସମ୍ବାଦ କ'ଣ ଅଟେ? ସମ୍ୟକବାଦ ସମ୍ବାଦ। ତେଣୁ ସମ୍ୟକବାଦ ସମ୍ବାଦ ମାନେ ଶିଶୁକୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କଥାରେ ଆମେ ଶୁଣାନ୍ତି, ତାହା ହିଁ ସମ୍ବାଦ ଭାବରେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରେ। ନ୍ୟୁଜରେ ଆମେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣନ୍ତି, ସେ ସମ୍ବାଦ ପଢ଼ନ୍ତି, ଆମେ ଶୁଣିଲେ। ତେଣୁ ଏ ସମ୍ବାଦ ଏଇଭଳି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ମାଧ୍ୟମରେ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁ ମଧ୍ୟରେ ସଦ୍ଗୁଣର ବିକାଶ ପାଇଁ ଭ୍ରୂଣ ସହିତ କଥା ହେବା। ଏଥିପାଇଁ ହୃଦୟର ସହିତ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁ ସହିତ ସଂଯୋଗ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁ ସହିତ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପର୍କ ଘନିଷ୍ଠ ବା ନିବିଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ସମ୍ବାଦ କେମିତି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ? ସମ୍ବାଦ ମଧୁରତାପୂର୍ଣ୍ଣ, କୋମଳ, ଶାଳୀନତାଯୁକ୍ତ, ମନକୁ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବାଣୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ଆସିବା ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବାଦ କିପରି କରିବା। ବୈଖରୀ ବାଣୀ, ମଧ୍ୟମା ବାଣୀ, ପଶ୍ଚାନ୍ତି ବାଣୀ, ପରାବାଣୀ, ଏହିସବୁ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଗର୍ଭ ସମ୍ବାଦ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଯେ ବୈଖରୀ ବାଣୀ କ'ଣ, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହୁଛେ ଭର୍ବାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ଜିଭର କଥା କାନ ଶୁଣେ। କହିବାର ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ବାଣୀ ପରସ୍ପର କଥା ଆମେ କହୁ, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଶିଶୁ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଏହି ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ମୁହଁରୁ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଆସିବା ମଧ୍ୟମା ବାଣୀ, ଯାହାକୁ କି ଇଂଲିଶରେ ଆମେ ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କହିଥାଉ। ଆଖିର କଥା ଆଖି ଦ୍ୱାରା, ଯେମିତିକି ଆଖି ବଡ଼ ବଡ଼ କରି କେହି କ୍ରୋଧ କଲେ, ଡରେଇଲେ ଆଦି ଆମେ ବୁଝିପାରୁ। ସାଙ୍କେତିକ ଭାଷା ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଶିଶୁ ବୁଝିପାରେ। ମନ ମଧ୍ୟମା ବାଣୀ କୁହେ। ମନର ବାଣୀ ଚକ୍ଷୁ ଶୁଣେ। ତାପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପଶ୍ଚାନ୍ତି ବାଣୀ, ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଟେଲିପାଥି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବୋଲି କହୁଛେ। ହୃଦୟର କଥା ହୃଦୟ ଶୁଣେ। ମନେ ମନେ ଭଲ କଥା, ଭଲ ଗୀତ ଗୁଣଗୁଣ କରି ମା ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁ ସହିତ ମା କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆସିବା ପରାବାଣୀ। ପରାବାଣୀ କ'ଣ? ଆତ୍ମାର କଥା ଆତ୍ମା ଶୁଣେ, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହୁଛେ ଇନର ଭଏସ୍, ଆତ୍ମାର ବାଣୀ। ତେଣୁ ଆତ୍ମାରୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱର ବାହାରେ, ଏହା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ମା ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରିବେ। ମା ଯାହା ମନେ ମନେ ତାର ଭାବେ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁ ଜାଣିପାରେ, ସେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରେ। ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମନରେ ସଞ୍ଚିତ କରି ରଖିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ମାର ଶରୀରରୁ ଶିଶୁର ଶରୀର, ମାର ମନରୁ ଶିଶୁର ମନ ଓ ମାର ଭାବନାରୁ ଶିଶୁର ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବାଦ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଜ୍ଞାନ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଯେ ଗର୍ଭ ସମ୍ବାଦ ଶିଶୁ ସହ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କରିକି ଏ ରେଜଲ୍ଟ ସେମାନେ ପାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିବା ଗର୍ଭ ସମ୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା ଲାଭ କ'ଣ? ଯଦି ଆମେ 2 ଜଣ ବସିଛନ୍ତି, କେହି କାହା ସହ କଥା ହେବାନି, ତେବେ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ବନିବ କି?
फ्रेंडशिप केतेबेले बने जेतेबेले आमे परस्पर सह कथा हेउ भावरे विनिमय करू सुख दुख भल मंद विचार करू सेतेबेले संपर्क बने। सेहीपरि विभिन्न माध्यम शिशु सहित पिता माता कथबार्ता बा गर्भ संवाद कले शिशु सहित मार घनिष्ठता बढ़े। शिशु निजक आश्वस्त भावे से संतोष अनुभव करे। गर्भस्थ शिशु मध्य इच्छा अनुଯାयी गुणर विकास होता है। तेणु माँ चाहिए से निज इच्छा अनुसार गर्भस्थ शिशु को डाक्तर इंजीनियर चित्रकर गायक कलाकार करी गढ़ी पारिबो। जेमिति रानी मदालसा माता सीता माता कयादु मारिया बनापटे करि पारिथिले। गर्भ संवाद द्वारा गर्भस्थ शिशुर संपूर्ण विकास शारीरिक दृष्टि सुस्थ मानसिक दृष्टि प्रसन्न और आत्मविश्वासी एवं भावनात्मक दृष्टि मजबूत करा जाई पारे। शिशुर मस्तिष्कर विकास बहुत सुंदर ढंगरे होइथाए। किंतु आजिर माता मानक देखंतु माँ माने शिशु प्रति ध्यान न दे निजर इच्छा को ध्यान देउछंती। मोबाइल देखिबा को मन अछि तो दिन सारा मोबाइल देखुछंती। मोबाइल तांको जहा पसंद से सेया ही देखुछंती। तांको जहा पसंद से सेया खाउछंती। तांको जेमिति चाली चलन आचार व्यवहार पसंद से समस्त निजर पसंद अनुसार करछंती। शिशुर नैतिक विकास रे तांकर ध्यान नाही। तेणु जेहेतु गर्भस्थ शिशु मध्य गर्भर एक कथा शिखुची जे मो माता पितांकर मो प्रति किछि ध्यान नहीं। से निजर इच्छा को सुविधा अनुसार से तांकर दिनचर्या रहिबा खाइबा व्यवस्था करुछंती। तेणु जन्म पर जहा आजिर समस्तंकर समस्या रही कौन पुओ बो माँ बापा को छाड़ी पलाउछंती। आजिर संसार रे ए समस्या देखा जाउछि। पिलार से आत्मीयता भाव नाही। एही आत्मीयता भाव से गर्भरू ही शिखे नाही। तेणु माँ बापा हेले मध्य तार आत्मीयता आसु नाही। शिशु निजको सुरक्षित अनुभव करे जेतेबेले ता सह कथबार्ता करिवे। से अनुभव करिवे जे ए माने मोर ध्यान रखुचंती। मो प्रति आंकर ध्यान अछि। मोर विकास र ध्यान कथा मो पितामाता रखुचंती। विश्वास सह करा जाइथिबा संवाद शिशुर मन मस्तिष्क रे दृढ़ीभूत होई जाय ओ एई भली भाबरे आमे गर्भस्थ शिशु सहित जदि संवाद करती शिशु मध्य सद्गुण विकसित हुए और से जेतेबेले धरापक्ष को आसे बड़ होई तार जेतेबेले दायित्व बोध आसे से अन्य मानक दायित्व नेबा पई से सेही परि व्यवहार परिवार वर्ग सहित करिथाए। आसंतु जानिबा गर्भ संवाद केतेबेले बा केउ समय रे करि परिबे। जणे गर्भवती माता ब्रह्म मुहूर्त रे ध्यान द्वारा गर्भ संवाद करि परिबे। मध्याह्न समय स्वाध्याय द्वारा संध्या रे संगीत द्वारा मध्य गर्भ संवाद करि परिबे। तापरे आसीबा गर्भ संवाद रो कोन माध्यम रहिछि। गर्भ संवाद रो माध्यम माँ एवं शिशुर व्यक्तिगत संवाद होई परिबो। पारिवारिक वार्तालाप द्वारा होई परिबो। निजर दैनंदिन कार्य सहित होई परिबो। परिवार वर्गक 5टी गुण द्वारा संवाद होई परिबो। ध्यान स्वाध्याय सत्संग संगीत द्वारा मध्य करि परिबे। महापुरुष एवं महान नारींकर आत्मकथा को मध्य गर्भस्थ शिशु को सुनाई परिबे। स्वाध्याय एवं सत्संग संगीत द्वारा मध्य करि परिबे। कहानी द्वारा पर्वपर्वाणी देशभक्ति विजन चार्ट मंत्र लिखन द्वारा मध्य करि परिबे। प्रवचन और सत्संग द्वारा मध्य गर्भस्थ शिशु सहित संवाद करि परिबे। प्रेरणादायक धारावाहिक द्वारा निजर रुचि माध्यम रे संवाद यथा पेंटिंग कविता गायन वादन आदि माध्यम रे मध्य गर्भ संवाद माँ करि परिबे। माइंड गेम्स माध्यम रे जेमति कि हमर सुडोकू चेस पजल क्रॉसवर्ड आदि माध्यम रे मध्य गर्भ संवाद करि परिबे। एटी प्रथम पॉइंट आलोचना करिबा जो माँ एवं शिशुर व्यक्तिगत संवाद किपरि हबो। माँ सबबेले शिशु को निज सहित रहुथबार अनुभव करिवे। निजर समस्त कथा शिशु सहित आलोचना करिवे। छोट छोट कथारे निर्णय नेबार सम्मिलित करिथाए। नीति दिनर जीवनर घटनाक्रम रे मिलुथिबा शिक्षा विषय रे संवाद मध्य माँ करि परिवे। माँ और शिशु मध्य व्यक्तिगत संवाद केउ समय रे करि परिवे। ध्यान जप समय रे मध्य माँ जदि चाहिए निजर गर्भस्थ शिशु सहित संवाद करि परिवे। सेहीपरि छोट छोट गछरे पानी देवा समय रे मध्य गर्भवती माँ गर्भस्थ शिशु सह वार्तालाप करि परिवे। जे देख बेटा गछ हमको कौन दिए ना गछ फूल फल अम्लजान बहुत किछि देई थाए। तेणु गछ केवल देवा जाने ता जीवन काल मध्य गछ समस्त देई जाने। तेणु तू मध्य वृक्षठू यही भल गुण धारण करिवु
ଯେ କ'ଣ କରିବୁ, ତୁ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୋର ଯଥାସମ୍ଭବ ତୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ, ଦେଇ ଚାଲିବୁ। ସେହିପରି ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟର ଉପାଦେୟତା ବିଷୟରେ ମା ଆଲୋଚନା କରିପାରିବେ। ଖାଦ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ବିଭିନ୍ନ ମସଲାର ଗୁଣ ବିଷୟରେ କହିପାରିବେ। ପରିବାରୁ, ଫଳରୁ କୋଉ ଭିଟାମିନ୍ ଆମେ ପାଉଛେ ବା ଏହି ପ୍ରକାର ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁ ସହ ମନେ ମନେ ସମ୍ବାଦ କରିପାରିବେ। ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଯେଉଁ ନିୟମ, ଯେଉଁ ମନେ କରନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟରେ ତେଲ କେତେ ପଡ଼ିବ କି ଲୁଣ କେତେ ପଡ଼ିବ, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁକୁ ଶୁଣାଇ ପାରିବେ। ତାପରେ ଆସିବା ଦୈନିକ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବାଦ। ଗର୍ଭବତୀ ମା ପ୍ରାତଃ ଜାଗରଣରୁ ନିଜର ଦୈନିକ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯୋଗ ଆସନ, ପ୍ରାଣାୟାମ, ଜପ ଧ୍ୟାନ, ଭଜନ, ସତ୍ସଙ୍ଗ, ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିକରି ସଙ୍ଗୀତ ଦ୍ୱାରା, ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଦ୍ୱାରା, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନ୍ୟାୟ ଯୋଗ ସାଧନା, କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ ବା କ'ଣ ନ ଖାଇବା ଉଚିତ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଭ୍ରମଣ ଓ ଶେଷରେ ତତ୍ତ୍ୱବୋଧ ସାଧନାରେ ଆଦି ମାଧ୍ୟମରେ ଗର୍ଭ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟ ଓ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ ମୁଁ କେତେବେଳେ ଗର୍ଭ ସମ୍ବାଦ କରିବି? ତେଣୁ ଦୈନିକ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଏସବୁ କାମ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁ ସହିତ ଗର୍ଭବତୀ ମା ସମ୍ବାଦ କରିପାରିବେ। ପ୍ରାତଃ ଜାଗରଣ ଠାରୁ ତତ୍ତ୍ୱବୋଧ ସାଧନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁକୁ ଶୁଣାଇ ପାରିବେ। ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ବା କମନଲି ଏହା ଗୋଟେ ମହିଳାର ରୁଟିନ୍। ତାପରେ ଆସିବା ପାରିବାରିକ କଥା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବାଦ। ପରିବାରରେ ଗର୍ଭବତୀ ପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ବହୁତ ସହାନୁଭୂତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସନ୍ତୋଷଜନକ ହେବା ଦରକାର। ଯଥାସମ୍ଭବ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ରଖାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଗର୍ଭବତୀ ସମ୍ମୁଖରେ ଏହିପରି କୌଣସି ସମସ୍ୟା, ଚର୍ଚ୍ଚା ବା କଥା କହିବେ ନାହିଁ ଯେଉଁଦ୍ୱାରା ଗର୍ଭବତୀକୁ ଚିନ୍ତାତୁର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରିବାରରେ ମିଠା ବଚନ ତଥା କୋମଳ ବ୍ୟବହାର ସମସ୍ତେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦରକାର। ସାବଧାନତା ରଖିବେ। କେବେ ବି କଟାକ୍ଷ, ଇଙ୍ଗିତ, ଖରାପ ବାକ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପରିବାରର ବାତାବରଣରେ ପ୍ରସନ୍ନତା, ସନ୍ତୋଷପ୍ରଦ, ଉତ୍ସାହ ବୃଦ୍ଧିକାରୀ ବାତାବରଣ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପରିବାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଗର୍ଭବତୀକୁ ମିଳିବା ସହିତ ପତିଙ୍କର ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ବି ମିଳିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଭାବି ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସଂଯମୀ ଓ ସଦାଚାରୀ ରହିବା ଉଚିତ। ଯେମିତିକି ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନ କରିବା ଉଚିତ। କଳି ଝଗଡ଼ାଠୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଜଣେ ପିତା ସବୁବେଳେ ମାରଧର କରୁଥିବେ, ତେଣୁ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା ଶିଖିଥାଏ। ଯଦି ମାଟି ଅପଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବେ, ପିଲାଟି ମଧ୍ୟ ସେପରି ଗାଳି ବା ଅପଶବ୍ଦ ଶିଖିଥାଏ। ତେଣୁ ଶିଶୁ ତାହା ସେ ମାତୃଗର୍ଭରୁ ଶିଖିଥାଏ ବା ପରିବାର ବର୍ଗରୁ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଶିଖିଥାଏ। ସେ ପିଲା ସବୁବେଳେ ମାରାପିଟା ଅନ୍ୟ ସହ ଲାଗେ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ସଂସାରରେ କେତେ ପିଲା ଉଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏସବୁ ସେମାନେ କୋଉଠି ଶିଖିଛନ୍ତି? ଏବେ ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ପରିବାର ହିଁ ସଂସ୍କାରର ବା ମୁଖ୍ୟଶାଳା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପରିବାରରୁ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ସର୍ବଦା ମିଠା ବଚନ, ସକାରାତ୍ମକ କଥା କହିବା ଓ ଶୁଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଆମେ ପରିବାରରେ ସଦସ୍ୟଙ୍କର 5ଟି ସଦ୍ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା କେମିତି ଆମେ ସମ୍ବାଦ କରିପାରିବା। ଯଦି ପରିବାରରେ କୌଣସି ସଦସ୍ୟ କିମ୍ବା ପିତା ମାତା ସବୁବେଳେ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି, ପିଲା ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ୟା ଭିତ୍ତିକ ମନୋଭାବ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଯଦି ପିତା ମାତାଙ୍କର ସକାରାତ୍ମକ ସମାଧାନ ଆଧାରିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ରୁହେ, ତେବେ ଶିଶୁର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ପରଖ ହେବ। କୌଣସି ସମାଧାନ ଆସିଲେ ସେ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ସମାଧାନ କରିପାରିବ। ଯଦି ପରିବାରରେ ନଣନ୍ଦ ଜଣକ ଭଲ ଗୀତ ଗାଉଥିବେ, ତେବେ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁକୁ ସେ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣାଇ ପାରିବେ ଓ ମା ମଧ୍ୟ କହିବେ ଯେ ତୁ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ସୁନ୍ଦର ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇପାରିବୁ। ସେହିପରି ଯଦି ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ, କର୍ମଠ ଆଦି ଗୁଣ ଥିବ, ତେବେ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଗର୍ଭବତୀ ମା ଶୁଣାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ସେହିପରି ଭଲ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରେରଣା ମଧ୍ୟ ଦେବେ ଯେ ଦେଖ ବାପା ତୁ ସେହିପରି ହବୁ। ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ତ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଏଭଳି ଗର୍ଭବତୀ ମା ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିପାରିବେ। ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ଗର୍ଭବତୀ ମା ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବା କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଠା କଥା କହିବା, ଏ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ମା ପ୍ରଥମେ କରିବା ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପରିବାରରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଖୁସିର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଗୋଟିଏ ମା 1 ଘଣ୍ଟାର ଯୋଗ କଲେ ଯେତିକି ଲାଭ ମିଳେ, 2 ଘଣ୍ଟା ହସିଲେ ସେତିକି ଲାଭ ମିଳେ। ତେଣୁ ଗର୍ଭବତୀ ମା ହସ ଖୁସିରେ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବେ। ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି, ଯାହା ବି ହେଉ, ପାରିବାରିକ ପରିସ୍ଥିତି କେତେବେଳେ ବି ବିପରୀତ ହୁଏତ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଗର୍ଭବତୀ ମା ସେ ସବୁକୁ ସମାଧାନ ପରଖ କରି ଚାଲିବେ।
ଯେମିତି ହେଲେ ବି ମାଟି ସବୁବେଳେ ଭଲରେ ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବେ। ତାପରେ ଆସିବା ଧ୍ୟାନ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବାଦ। ଧ୍ୟାନ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବାଦ କିପରି କରିବା? ଧ୍ୟାନ କ'ଣ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା। ଏକାଗ୍ରତାକୁ ଧ୍ୟାନ କୁହାଯାଏ। ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ କ'ଣ? ନିଜର ଇଷ୍ଟ ବା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼ିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ। କେମିତି ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼ିବା? ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ, ଭକ୍ତି, ମନକୁ ନିର୍ମଳ ରଖିବା, ଏ ସମସ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ଧ୍ୟାନର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ଅଛି? କେନ୍ଦ୍ରିତ ବିଚାର ଦ୍ୱାରା ପରିସ୍ଥିତିର ନିର୍ମାଣ ହୁଏ, ଖୁସିର ହର୍ମୋନ ସିକ୍ରେସନ ହୁଏ। ଧ୍ୟାନରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଉର୍ଜା ତରଙ୍ଗ ସେହି ପରିସରକୁ ଦିବ୍ୟ ପବିତ୍ର କରିଥାଏ। ଏହି ବାତାବରଣରେ ଏତେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ମିଶି ରହିଥାଏ ଯେ ଯାହାଫଳରେ ଉକ୍ତ ବାତାବରଣର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା କ୍ଷଣି ମନ ପୁଲକିତ ହୋଇଉଠେ ଓ ହୃଦୟ ଶାନ୍ତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆଲଫା ତରଙ୍ଗର ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ଫଳରେ ଏ ସମୟରେ ରଚନାତ୍ମକ ଓ ଶିଖିବାର କ୍ରିୟାରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ନକାରାତ୍ମକ ବିଚାର ଦୂର ହୁଏ। ମନ ଶାନ୍ତ ଥିବାରୁ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ଆସେ। ମସ୍ତିଷ୍କ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ସନ୍ତୁଳନ ରୁହେ। ଧ୍ୟାନ କରିବା ଫଳରେ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଖର ଓ ଶିଖିବାର କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହର୍ମୋନ ଯଥା ଏଫିନେଫ୍ରିନ୍, ନରଏଫିନେଫ୍ରିନ୍ ଆଦି କ୍ଷରଣ କମ୍ ହୁଏ। ଏହି ହର୍ମୋନ ଏଡ୍ରିନାଲ ଗ୍ଲାଣ୍ଡସରୁ କ୍ଷରଣ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ତଥା ପ୍ରତିରୋଧ ପ୍ରଣାଳୀ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ନିୟମିତ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କମ୍ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଧ୍ୟାନ ଦ୍ୱାରା ବିବେକ, ସଂଯମ, ନିଜର ଭାବନା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଗର୍ଭବତୀ ମାତା ଧ୍ୟାନ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଶିଶୁ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ବା ସମ୍ବାଦ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଧ୍ୟାନର ସମୟ। ଧ୍ୟାନର ସମୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରଖିବେ। ଗର୍ଭବତୀ ମା ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁକୁ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବା ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଶିଶୁ ସହ ଧ୍ୟାନ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ବାଦ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏଠି ଗର୍ଭ ସମ୍ବାଦ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଦ୍ୱାରା, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସଙ୍ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ଗର୍ଭ ସମ୍ବାଦ କରିପାରିବେ। ଧ୍ୟାନର ବିଧି। ସମୟ ନିଶ୍ଚିତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରଖିବେ। ମନକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଶାନ୍ତ ଓ ଏକାଗ୍ର ରଖିବେ। ବାତାବରଣ ଶାନ୍ତ ରଖିବେ। ନିଜର ପୂଜାଘର ବା ଶାନ୍ତ ବାତାବରଣରେ ବସି ଧ୍ୟାନ କରିପାରିବେ। ଦୁଇ ହାତକୁ ଗର୍ଭ ଉପରେ ରଖି ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିପାରିବେ। ଫଳରେ କ'ଣ ହେବ? ଶିଶୁ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହେବ। ଉଦୟକାଳୀନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବେ, ଚିନ୍ତନ କରିବେ ବା କଳ୍ପନା କରିବେ, ହେ ମୋର ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁ, ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ଦୈବୀ ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି। ତୁମେ ସୁସ୍ଥ ନିରୋଗ ହେଉଛ। ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ସଂଯମତା ଶକ୍ତିର ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି। ସଦ୍ଗୁଣ, ସଦ୍ଜ୍ଞାନ, ସଦ୍ବୁଦ୍ଧିର ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି। ଶରୀରରେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ, ଅଜସ୍, ତେଜସ୍ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି। ତୁମର ବିଚାର ପରିଷ୍କୃତ ହେଉଛି। ତୁମର ମସ୍ତିଷ୍କ ସନ୍ତୁଳନ ରହୁଛି। ତାପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଧ୍ୟାନର ପ୍ରକାର। ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ଆଗମନ ଦ୍ୱାରା ତଥା ପ୍ରାଣାୟାମ ଦ୍ୱାରା ଧ୍ୟାନ ସମ୍ବାଦ କରି ଚିନ୍ତନ କରିବେ। ସ୍ୱ ଅହମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ସେହି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଅଂଶ। ସ୍ୱକୁ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ନିଜ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଯେ ନିଜ ବିଷୟରେ ଜାଣେ ନା ସେ ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବ କିପରି? ତେଣୁ ନିଜକୁ ଜାଣିବା ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା, ଭିତରର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦୀପକୁ ଜଳାଇବା। ତେଣୁ ମୁଁ ହେଉଛି ଆତ୍ମା, ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅଂଶ। ଯାହାକୁ ଧାରଣ କରିଛି ସେ ମଧ୍ୟ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅଂଶ। ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ମୁଁ ଅଲଗା କିପରି? ଗର୍ଭବତୀ ମା ଏହାକୁ ଚିନ୍ତନ କରିବେ। ତାପରେ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ଦ୍ୱାରା ଧ୍ୟାନ ସମ୍ବାଦ କରିପାରିବେ। ମନ୍ତ୍ରର ଉଚ୍ଚାରଣ ସହିତ ତାର ଅର୍ଥ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତନ କରି ଧ୍ୟାନ କରିବେ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଗର୍ଭବତୀ ମା ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ସମୟରେ ଚିନ୍ତନ ରଖିବେ ବା ଭାବନା କରିବେ, ସେହି ପ୍ରାଣ ସ୍ୱରୂପ, ଦୁଃଖନାଶକ, ତେଜସ୍ୱୀ, ପାପନାଶକ, ଦେବ ସ୍ୱରୂପ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଅନ୍ତରାତ୍ମାରେ ଧାରଣ କରୁଛେ। ସେହି ପରମାତ୍ମା ଆମର ବୁଦ୍ଧିକୁ ସତ୍ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ କରନ୍ତୁ। ତତ୍ପରେ ଗୁଞ୍ଜନଯୁକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଧ୍ୱନି ଦ୍ୱାରା ଧ୍ୟାନ ତଥା ଓଙ୍କାର ଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ସବୁଠାରୁ ପାୱାରଫୁଲ୍ ହେଉଛି ଗୁଞ୍ଜନଯୁକ୍ତ ଧ୍ୱନି ଓଙ୍କାର। ଏହି ଗୁଞ୍ଜନଯୁକ୍ତ ଧ୍ୱନି ଶିଶୁକୁ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ସେହିପରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ଧ୍ୟାନ, ଯେପରିକି ସବିତା ଧ୍ୟାନ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କରିପାରିବେ। ତିନି ଶରୀର ଧ୍ୟାନ ଆଦି କରିପାରିବେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ବା ଦ୍ୱିପହର ସମୟରେ ଦୀପକ ବା ଜ୍ୟୋତି ଅବଧାରଣା ବା ମହମବତୀ ଶିଖାକୁ ଲଗାଇ ଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଗର୍ଭବତୀ ମା ଚିନ୍ତନ କରିବେ ଯେ ମୋର ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁ
ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ଏକାଗ୍ରତା ବଢୁଛି, ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ପ୍ରଖର ହେଉଛି। ସେହିପରି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ନ୍ୟାତ ଯୋଗ ସାଧନା 15 ମିନିଟ୍ ଶୁଣିବେ। 6ଟାରୁ 6:15 ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କରିପାରିବେ। ଏହି ନ୍ୟାତ ଯୋଗ ସାଧନାରେ ଶିବଙ୍କର ଡମ୍ବରୁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବଂଶୀ ଦ୍ୱାରା ଶୁଣି ସାଧନା କରିପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହେ, ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ବଢ଼େ। ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ଗୁଣ ବିକଶିତ ହୁଏ। ତାପରେ ଧ୍ୟାନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବିଶେଷ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଆମେ ଦିନ ସାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର 12,000ରୁ 60,000 ଚିନ୍ତନ ଆସେ। ବିଚାର ସକାରାତ୍ମକ ବା ଭଲ ହୋଇପାରେ, ନକାରାତ୍ମକ ବା ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ତାକୁ ଷ୍ଟେବଲ କରିବା ଉଚିତ। ଭଲକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଖରାପକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ମାଛି ନ ହୋଇ ଆମେ ମହୁମାଛି ହେବା। ଯେମିତିକି ଆମର ମାଛି କ'ଣ କରେ, ଖରାପ ଜିନିଷରେ ବସେ, ମାତ୍ର ମହୁମାଛି ଫୁଲରେ ବସେ। ସେହିପରି ଗର୍ଭବତୀ ମା ନିଜ ଆଖପାଖରେ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ଭଲ ଜିନିଷକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଭାବନାରେ ପଜିଟିଭିଟି ରଖିବେ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକକୁ ଦୂରେଇ ଦେବେ। ବିଚାରରେ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ଭରିବା ଦରକାର। ସେହିପରି ଯଦି ଗର୍ଭବତୀ ମା ଜଣଙ୍କ କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳା ହୋଇଥିବେ, ସେ ବିଭିନ୍ନ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ମୋବାଇଲ, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମନ୍ତ୍ର, ସଙ୍ଗୀତ ଆଦି ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରିପାରିବେ। ଏକାନ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରିପାରିବେ। ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଧ୍ୟାନ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଗର୍ଭବତୀ ମା 15 ମିନିଟ୍ ପଞ୍ଚକୋଶର ଧ୍ୟାନ, ନାଦ ଯୋଗ ସାଧନା, 3 ଶରୀର ଧ୍ୟାନ, ଉଦୀୟମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ, ତ୍ରିବେଣୀ ସଂଯମ ଧ୍ୟାନ, ରସାनुभୂତି ଧ୍ୟାନ, ଜ୍ୟୋତି ଅବତରଣ ସାଧନା ଆଦିର ଧ୍ୟାନ, ଯୋଉଟା ବି ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ବା ଯୋଉଟା ତାଙ୍କୁ ସହଜ ମନେ ହେବ, ଯୋଉଟା ସେ ଚାହିଁବେ ନିଜେ କରିବାକୁ, ତାହାକୁ ନିଜେ କରିବା ସହ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁକୁ ସମ୍ବାଦ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏସବୁ ସାଧନା ମଧ୍ୟ ମୋବାଇଲରେ www.youtube.com ଅଲୱାଲ ଗାଇଡ ପରିବାରରେ ମିଳିଯିବ। ଚନ୍ଦ୍ରମାର ଧ୍ୟାନ କରିପାରିବେ। ରାତ୍ରିରେ ଛାତ ଉପରେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖି ଏକ ଲୟରେ ଧ୍ୟାନ କରି ଗର୍ଭବତୀ ମା ଚିନ୍ତନ କରିବେ ଯେ, ହେ ମୋର ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁ, ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରମା ପରି କୋମଳ ଶୀତଳ ହୋ, ତାର କିରଣରେ ତୁ ବିକଶିତ ହୋଇ ଉଠ, ଚନ୍ଦ୍ର ପରି ଶୀତଳତା ତୋ ମନରେ ଭରିଯାଉ। ଏହିପରି ଯେତେ ପ୍ରକାର ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ହୋଇପାରେ ତାହାକୁ ମନରେ ବିଚାର କରି ସେ ଧ୍ୟାନ କରିବେ। ସେହିପରି ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର, ଓଁକାର, ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଗୁରୁଦେବଜୀଙ୍କର, ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପର ଆଦି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଶୁଣି ଶୁଣି ଗର୍ଭବତୀ ମା ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରିପାରିବେ। ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ 6ଟାରୁ 9ଟା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ରାତ୍ରି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣି କରିପାରିବେ। ଗାୟତ୍ରୀ ସ୍ତବନ ଯୋଉଟା ଆମର ରହିଛି, ଜନ୍ମଣ୍ଡଳଂ ଦୀପ୍ତିକାରଂ ବିଶାଳଂ, ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ମା ନିଜର ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁକୁ ଶୁଣାଇ ପାରିବେ। ଶାନ୍ତିପାଠ, ହମାରା ଯୁଗ ନିର୍ମାଣ ସତ୍ସଂକଳ୍ପ ଆଦି ଶୁଣିପାରିବେ। ଯିଏ ଯେତେ ସଂସ୍କୃତ ମନ୍ତ୍ର ଶୁଣେ ତାହାର ପିଲାର ବ୍ରେନ୍ ପାୱାର ସେତେ ବଢ଼େ, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କାପାସିଟି ସେତେ ବଢ଼େ। ସଂସ୍କୃତ ମନ୍ତ୍ରରେ ବହୁତ ଉର୍ଜା ରହିଛି। ତେଣୁ ଗର୍ଭବତୀ ମାତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଜର ଗର୍ଭସ୍ଥ ସନ୍ତାନକୁ ଏହା ଶୁଣାଇବା ନିହାତି ଦରକାର। ତାପରେ ଆସିବା ସଙ୍ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବାଦ। ଆମେ ଜାଣିଲେ ଶିଶୁ ଯାହା ଶୁଣେ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରେ। ତେଣୁ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିଲେ ଶିଶୁର ମନ କ'ଣ ହୁଏ, ଆନନ୍ଦିତ ହୁଏ, ଭାବ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ମା ତାନପୁରାର ଧ୍ୱନି, ବଂଶୀ ଧ୍ୱନି, ଶିବଙ୍କର ଡମ୍ବରୁ, ବିଭିନ୍ନ ରାଗର ସଙ୍ଗୀତ, କ୍ଲାସିକାଲ ସଙ୍ଗୀତ, ପ୍ରଜ୍ଞା ସଙ୍ଗୀତ ନିଜର ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁକୁ ଶୁଣାଇ ପାରିବେ। ସଙ୍ଗୀତର ପ୍ରଭାବ ଶିଶୁ ଉପରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଗର୍ଭବତୀ ମା ସାବଧାନୀ ରଖିବେ ଯେ ଡିଜେ ସାଉଣ୍ଡ, ରକ୍ ମ୍ୟୁଜିକ, ଅଶ୍ଳୀଳ ଅଶ୍ରାବ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବେ। ତାପରେ ଆସିବା ନାଦ ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଗର୍ଭ ସମ୍ବାଦ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ 6ଟାରୁ 6:15 ମଧ୍ୟରେ ନାଦ ଯୋଗ ସାଧନା ମା କରିବେ ଏବଂ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁକୁ ଶୁଣାଇବେ, ହେ ମୋର ଗର୍ଭସ୍ଥ ସନ୍ତାନ, ମୁଁ ନାଦ ଯୋଗ ସାଧନା ଶୁଣୁଛି, ତେଣୁ ତୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣ। ତେଣୁ ସିଏ କ'ଣ କରିବ, ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁ ଶିବଙ୍କର ଡମ୍ବରୁ ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବଂଶୀର ଧ୍ୱନିକୁ ଶୁଣି ଗର୍ଭ ମଧ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦିତ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନାଦ ଯୋଗ ସାଧନା ମା ଶୁଣିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଆସିବା ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବାଦ। ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବାଦ। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଯେ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କ'ଣ। ସ୍ୱ ଅଧ୍ୟୟନ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜେ ପଢ଼ିବା, ସ୍ୱସାହିତ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଆମ ଜୀବନରେ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାହିଁକି, ଯେ ଜୀବନକୁ ଆଦର୍ଶମୟ କରିବାରେ ସତ୍ ପ୍ରେରଣା ମିଳେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟର ପ୍ରଭାବ ବା ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟର ଲାଭ ମାତାକୁ କ'ଣ ମିଳିଥାଏ। ଆମ ଭିତରେ ଦିନସାରା 60,000 ଚିନ୍ତନ ଆସେ। ବିଚାର ଭଲ ହେଇପାରେ ବା ଖରାପ ହେଇପାରେ। ତାକୁ କ'ଣ କରିବା, ଠିକ୍ ଭାବରେ ରଖିବା। ତେଣୁ
चिंतन जो आमर जो चिंतन को दूरीभूत कुचिंतन को दूरीभूत करने आम स्वसाहित पढ़ा। यह द्वारा अंतकरण शुद्ध विवेकशीलता विचार रे परिवर्तन तीव्र वृद्धि होता है। स्वाध्याय द्वारा गर्भस्थ शिशु उपर प्रभाव पड़ी था। तेणु गर्भस्थ शिशु मध्य विचार संपूर्ण तीक्ष्ण बुद्धियुक्त उच्च धी संपूर्ण होता है। देखंतु जे जन्म हैला परे आजिर पिला माने पढ़ु नाहांती। जेते भल स्कूल दियो जेते भल ट्यूशन सार दियो कि जेते बुझाइले मध्य से माने पढ़िबा को आग्रह प्रकाश करू नाहांती। काहेकि पढ़ु नाहांती? काहेकि ना गर्भरु माँ पढ़िनी स्वाध्यायशील होइनी। तेणु पिला किपरि हेबो? एठी उदाहरण नेबा जे जणे माँ को गीता पढ़िबा को भल लागे। से कौन करती सबुदिन जेतेबेले सकाळे संध्या गीता पढ़ती सेतेबेले से गर्भ उपर हाथ रखी कहती, हे मोर गर्भस्थ शिशु मु गीता पढ़ुची तेणु तू मध्य मोर गर्भस्थ संतान गीता पढ़ बा शुण। यार परिणाम कौन है जे जेतेबेले 2 वर्षर शिशु कथा कही ठीक भाव में जानिनी बा कथा कहवा ठीक भाव में आरंभ कला, से ना पढ़ी शिखी ना लेखि शिखी, से अनर्गल भाव गीतार श्लोक गुड़िक कही चलला। तेणु माँ तार जो कर्म गुड़िक करुची शिशु सह कथबार्ता करुथिबारु गर्भस्थ शिशु से कथा शुणिला एवं शिखिला। तेणु स्वाध्यायर प्रभाव गर्भस्थ शिशु उपरे पड़े। आमे एही उदाहरण रू जानिलु। तत्पर जानिबा स्वाध्याय द्वारा लाभ कौन मिले, जे आमे काहेकि स्वाध्याय करबा, कौन आमे लाभ पाइबा। स्वाध्याय द्वारा मनरे कौन हुए, आत्मविश्वास बढ़े, सकारात्मक भावनार वृद्धि हुए, अंतकरण शुद्ध हुए, उत्तम अभ्यास गठन हुए, तुलनात्मक दृष्टिकोणर विकास हुए। स्वाध्याय जोगु सकारात्मक भावना पाई जीवनर विभिन्न क्षेत्र में अग्रगति करे। सबुठु बड़ कथा स्वाध्याय जोगु स्मरण शक्तिर विकास हुए, एक सृजनशील मनोभाव विकास हुए। एटी गोटे कथा जे जदि जड़े माँ चाहूथिबो जे मोर गर्भस्थ शिशु जड़े भल राइटर हेउ, तेणु तार प्रभाव मध्य स्वाध्याय हेतु पड़ी थाए। निष्पत्ति नेबार क्षमता वृद्धि हुए, ज्ञानगत दक्षतार विकास हुए। स्वाध्याय द्वारा कठिन तथ्य को बुझिबार क्षमता विकसित हुए। स्वाध्याय आत्मार भजन अटे। जेमिति खाद्य खाइबा द्वारा आम शरीर को शक्ति मिले, सेहीपरि स्वाध्याय द्वारा आत्मा परिष्कृत हुए। तेणु स्वाध्याय रे प्रमाद करिबा उचित नुहे। तत्पर आम आलोचना करिबा स्वाध्याय हेतु केउ सत्साहित्य पढ़िबा। साहित्य तो विभिन्न प्रकार अच्छी, बजार में बहुत सस्तार साहित्य भी किसी मिल जाऊँगी, किंतु सत् साहित्य आम पढ़ा। जो साहित्य पढ़िले आम जीवन रे परिवर्तन आसे, समस्यार समाधान मिले, चिंतन परिष्कृत हुए, व्यक्तित्वर निर्माण हुए, परिवार संस्कारशील हुए, सेहीपरि उपयोगी साहित्य पढ़ा। तेणु परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य रचित पुस्तक आम नित्यांत पढ़ा आवश्यक। तेणु उपयोगी साहित्य मध्य आम यही साहित्य को पढ़ा। कौ साहित्य पढ़ा जे आसंत गढ़ा संस्कारवान पीढ़ी भाग 1 भाग 2 आमर भावी पीढ़ी एवं ताहार नवनिर्माण 65 आमर महान उत्तराधिकारी बालक मानकर भावनात्मक निर्माण गृहस्थ प्रवेश पूर्व निजर दायित्व बुझंतु। पिला मानकर शासक नुहे सहायक हुंतु। पिला मानकर निर्माण परिवार रूपी प्रयोगशाला रे, घरर वातावरण रे स्वर्गर अवतरण, बाल निर्माण कहानीमाला, महापुरुष मानकर अविस्मरणीय प्रसंग 1 और 2, वाङ्मय 85 एवं 86। स्वाध्याय हेतु यही सब सत्साहित्य गुड़ी को आम नित्यांत गर्भवती माँ नित्यांत पढ़ा आवश्यक। तापर आसवा प्रवचन और सत्संग माध्यम आम किपरि गर्भ संवाद गर्भस्थ शिशु सह करिपरिबा। सत्संग हेउची उत्कृष्ट विचार और उदार भावनार सानिध्य। सत्संग द्वारा दुर्गुणर तिमिर हटी सद्गुणर आलोक जली उठे। कुसंगरे पड़ी कुमार्गरे जाउथबा व्यक्ति को यह सन्मार्ग को फेराई आनी थाए। तेणु गर्भवती माँ प्रवचन और सत्संग माध्यम गर्भ संवाद करिपारिबे। केउ प्रवचन गर्भवती माँ शुणी पारिबे? गुरुदेवंकर प्रवचन शुणी पारिबे, चिन्मय पांडांकर प्रवचन शुणी पारिबे। यूट्यूब रु मध्य ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार रु चाहिले से समस्त प्रवचन को डाउनलोड करी शुणी पारिबे। कहार सत्संग को शुणवा दरकार? परम पूज्य गुरुदेवंकर आदरणीय माताजींकर जुगोपयोगी आदर्श प्रसंग युक्त सत्संग शुणिबे।
ତାପରେ ଆସିବା ସନ୍ଥ, ମହାପୁରୁଷ, କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଗର୍ଭବତୀ ମା କିପରି ସମ୍ବାଦ କରିପାରିବେ। ଶିଶୁ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ସଂସ୍କାର କରିବାର ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଗର୍ଭବତୀ ମାତା ଯେଉଁ କୋଠରୀରେ ଶୋଉଥିବେ, ଯେଉଁଠାରେ ଅଧିକ ସମୟ ବସି ବିତାଉଥିବେ, ସେହି କୋଠରୀରେ ମହାପୁରୁଷ ବୀର ବୀରାଙ୍ଗନାମାନଙ୍କର ଛବି ଲଗାଇବେ। ଯେପରି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀରାମ, କୃଷ୍ଣ, ରାଣା ପ୍ରତାପ, ବୀର ଶିବାଜୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ, ଗାନ୍ଧୀଜୀ, ସୁଭାଷ ବୋଷ, ଭଗବତ ସିଂ, ଲୋକମାନ୍ୟ ତିଲକ, ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ, ବିବେକାନନ୍ଦ, ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ, ମହାବୀରଜୀନ, ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଚାଣକ୍ୟ ବା କୌଟିଲ୍ୟ, ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନ ଆଦି ମହାପୁରୁଷ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ ଲାଗୁଥିବେ ତାଙ୍କର ଛବି ଲଗାଇ ପାରିବେ। ନୁହେଁ କି ସମସ୍ତ ଛବି ଲଗାଇବେ। ଯାହାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ମାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁକୁ ସେ ସମସ୍ତ ଛବି ସେ ଲଗାଇ ତାଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ କିଛି ଆଦର୍ଶ ବାକ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ସେହି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଜୀବନୀ ନିଜର ଶିଶୁ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତନ କରିବେ। ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁକୁ ଶୁଣାଇ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କ ପରି ହେବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବେ। ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁ ଉପରେ ବିଚାରର ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ସିନେମାରେ ନର୍ତ୍ତକୀର ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ବା ଅଶ୍ଳୀଳ ଚିତ୍ର, ଏସବୁ ଚିତ୍ରକୁ ଗର୍ଭବତୀ ମା ନିଜର କୋଠରୀରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଗର୍ଭବତୀ ଯେତେବେଳେ ବସା ଉଠା କରିବେ ବା ଯାଆସ କରିବେ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ସର୍ବଦା ସେହି ଛବି ଉପରେ ପଡ଼ିବ ଓ ସେହି ଛବିର ପ୍ରଭାବ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ। ସେହି ଛବିରେ ଥିବା ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଗୁଣ, କର୍ମ, ସ୍ୱଭାବ ଏପରିକି ରଙ୍ଗ ରୂପର ଅନୁରୂପ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ମଧ୍ୟ ସେହି ସନ୍ତାନ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କାହାଣୀ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବାଦ। କାହାଣୀ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବାଦ କିପରି କରିବା? ଯେ କାହାଣୀ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ? ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ। କାହାଣୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରଣା, ଶିଷ୍ଟତା ଭରିଯାଏ। କାହାଣୀ ପିଲାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁ ନଥାଏ, ବରଂ ତାହା ଅତି ଉପାଦେୟ ହୋଇଥାଏ। କେଉଁ କାହାଣୀ ପିଲାଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବେ? ବିଭିନ୍ନ ମହାପୁରୁଷ, ମହାନ ନାରୀ, ପ୍ରେରଣାପ୍ରଦ କାହାଣୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ କାହାଣୀ ଶୁଣିଲେ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ମିଳେ ସେହି କାହାଣୀ ଶୁଣାଇବା ଦରକାର। ରାମାୟଣ, ଭାଗବତ, ପୁରାଣ ଆଦିର କଥାବସ୍ତୁ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁକୁ ଶୁଣାଇ ମଧ୍ୟ ପାରିବେ। କ'ଣ କାହାଣୀ ଶୁଣାଇବେ ନାହିଁ ବା କେଉଁ କାହାଣୀ ଶୁଣାଇବେ ନାହିଁ? ଭୂତ ପ୍ରେତ, କାଳ୍ପନିକ କାହାଣୀ, ହଣାକଟା କାହାଣୀ, ଯାଦୁ, କୁହୁକ, ଚମତ୍କାର ଉପରେ, ଚରଡ଼ାକୁ ଏ ସମସ୍ତ କାହାଣୀ ଶିଶୁକୁ ଶୁଣାଇବେ ନାହିଁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ପିଲା କ'ଣ ହୋଇଯାଏ? ଭୟାଳୁ ହୋଇଯାଏ, ଡରକୁଳା ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଯାଏ, ହତାଶା ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନ ବା ମହାପୁରୁଷଙ୍କର କାହାଣୀ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁକୁ ଶୁଣାଇବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ପ୍ରେରଣା ମିଳିଥାଏ। କାହାଣୀ ଗର୍ଭବତୀ ମା ରାତ୍ରିରେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ବା ଦିନର କୌଣସି ଫାଙ୍କା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁକୁ ଶୁଣାଇ ପାରିବେ। ତେଣୁ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାକୁ ବା ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁକୁ ଯାହା କିଛି ବି ଶୁଣାଯାଏ ସେ ତାହାକୁ ନିଜ ଆଚରଣରେ ସମାବେଶ କରାଏ ଓ ସେହି ସଂସ୍କାର ଜୀବନ ସାରା ଆଭରଣ ତାକୁ ଛାଡ଼େ ନାହିଁ। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଯେ କାହାଣୀରେ ଥିବା ଭଲ ମନ୍ଦର ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ, ଯେଉଁ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଭାବ ମୁଖର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପିଲା ଗ୍ରହଣ କରି ଚାଲିଥାଏ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବନ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କାହାଣୀ ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ। ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଧାରାବାହିକ ମାଧ୍ୟମରେ କିପରି ଆମେ ସମ୍ବାଦ କରିପାରିବା। ଯେଉଁ ଧାରାବାହିକ ଦେଖିଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମର ପ୍ରେରଣା ମିଳେ, ଯଥା ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ, ଶିବପୁରାଣ, ଝାନ୍ସୀ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ, ବୀର ଶିବାଜୀ, କେଶବନା ଧ୍ରୁବତାରା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ବୀର ହନୁମାନ ବା ଅନ୍ୟ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ସିରିଏଲ ଦେଖିବେ। ଶିଶୁ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଗୁଣର ଭାବନା ଚିନ୍ତନ କରିବେ। ଯେ ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର, ଯେ କୃଷ୍ଣ ପରି ତୁ ସବୁବେଳେ ଧର୍ମର ସାଥ ଦେବୁ। ଏମିତି ଭଲ ଭଲ ଚିନ୍ତନ ସବୁ ଗର୍ଭବତୀ ମା ଚିନ୍ତା କରିକି ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁ ମତରେ ସେ ସବୁକୁ ପୁରାଇବେ। ଗର୍ଭବତୀ ମାତା ଖରାପ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବେ। ତାପରେ ଆସିବା ନିଜର ରୁଚି ମାଧ୍ୟମରେ ଗର୍ଭ ସମ୍ବାଦ ଗର୍ଭବତୀ ମା କିପରି କରିପାରିବେ। ଗର୍ଭବତୀ ମାତାଙ୍କର ଯଦି ନିଜସ୍ୱ ରୁଚି ଥିବ ବା ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରତିଭା ଥିବ, ଯଥା ମନେ କରନ୍ତୁ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା, ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିବା, ବଗିଚା କାମ ତଥା ଗାର୍ଡେନିଂରେ, ରୋଷେଇ କାମରେ, ଉଲ୍ ବୁଣିବାରେ ଆଦି କାମ ମଧ୍ୟ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁକୁ ଶୁଣାଇ ପାରିବେ ବା ଗର୍ଭ ସମ୍ବାଦ କରିପାରିବେ। ମା ଯେତେବେଳେ ମନେ କରନ୍ତୁ ବଗିଚାରେ ଛୋଟ ମୋଟ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବା ଛୋଟ ଚାରା ଗଛ ଗୁଡ଼ିକରେ ପାଣି ଦେଉଥିବେ, ସେ ଗଛର ଆବଶ୍ୟକତା ବିଷୟରେ ବୁଝାଇବେ। ଗଛରେ ଆମେ କ'ଣ ପାଉ ବା ବୃକ୍ଷ ଆମକୁ କ'ଣ ଉପକାର କରେ,
ଏଇଭଳି କହି ଗର୍ଭ ସମ୍ବାଦ କରିପାରିବେ। କିଛି ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ବିଭିନ୍ନ କାମର ମଧ୍ୟ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁ ମନରେ ମା ଭରିବେ। ତାପରେ ଆସିବା ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଗର୍ଭ ସମ୍ବାଦ। ଗର୍ଭବତୀ ମା ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଭାବି ମାତା ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ଶିଶୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସନ୍ନ ରହେ। ତେଣୁ ଦିନର ଅବସର ସମୟରେ ଭାବି ମାତା ବିଭିନ୍ନ ପଜଲ, ସୁଡୋକୁ, ଚେସ୍ ଗେମ୍, କାର୍ଡ ଆକ୍ଟିଭିଟି, ସ୍କିଲ୍ ଗେମ୍ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବାଦ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶିଶୁ ମଧ୍ୟରେ ଡିସିସନ କ୍ୟାପାସିଟି ବଢ଼େ, ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ବନେ, ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁର ମସ୍ତିଷ୍କ ବିକଶିତ ହୁଏ। ତାପରେ ଭିଜନ ଚାର୍ଟ ତତ୍ପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହି ଭିଜନ ଚାର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କିପରି ଗର୍ଭବତୀ ମା ଗର୍ଭ ସମ୍ବାଦ କରିପାରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ବର ମହତ୍ଵ ବୁଝାଇବେ। ଆଜି ମନେ କରନ୍ତୁ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ, ତ ମା କଣ କରିବେ, ଗଣେଶଙ୍କର ଛବିକୁ ଦେଖେଇବେ ଏବଂ ଗଣେଶଙ୍କ ବିଷୟରେ ମା କହିବେ। ତାଙ୍କର ଯଦି ଛୋଟ ମୋଟ ଗପ ଜାଣିଥିବେ ସେ ମଧ୍ୟ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁକୁ ଶୁଣାଇ ପାରିବେ। ଗଣେଶଙ୍କର ଛବି ଦେଖେଇ ମା କହିବେ, ଦେଖ ବେଟା ବା ଦେଖ ବାବା, ଗଣେଶଙ୍କର ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡ, ଯିଏକି ଆମକୁ ବୁଦ୍ଧିମତାର ପ୍ରତୀକ ଦେଇଥାଏ। ବଡ଼ କାନ, ଅଧିକ ଓ ଉତ୍ତମ ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତିର ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ। ଛୋଟ ଆଖି ଏକାଗ୍ରତା ଓ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟିର ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ଲମ୍ବା ଶୁଣ୍ଡ ଯୋଉ ଗଣେଶଙ୍କର ରହିଛି ତାହା କଣ କରେ, କାର୍ଯ୍ୟକୁଶଳତା ଓ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳତା। ଲମ୍ବା ଉଦର, ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁକିଛି ଗ୍ରହଣ କରିନେବା ବା ହଜମ କରିନେବା, ଏସବୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ଗଣେଶଙ୍କର ଯୋଉ ଆମର ରହିଛି ଲଡୁ ପ୍ରସାଦ, ଜୀବନରେ କଣ କରେ, ଖୁସିର ପ୍ରତୀକ ସେ ଅଟେ। ମୋଦକ କଣ କରେ, ସାଧନାର ସିଦ୍ଧି ଅଟେ। ଗଣେଶଙ୍କର ଯୋଉ ଅଙ୍କୁଶ ରହିଛି ଜୀବନରେ ଅନୁଶାସନ ଆମକୁ ଶିଖାଇଥାଏ। ଏକଦନ୍ତ, ଗଣେଶଙ୍କର ଯୋଉ ଏକଦନ୍ତ, ମନ୍ଦକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା, ଭଲକୁ ଆପଣେଇବା, ଏ ସମସ୍ତ ସୁଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ତୁ ଶିଖିବୁ। ଗଣେଶଙ୍କର ଯୋଉ ରହିଛି ମୂଷିକ ବାହନ, ବାସନା ତୃଷ୍ଣାଦି ବିକାର ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଆଦି ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭିଜନ ଚାର୍ଟର ଉଦାହରଣ ଗର୍ଭବତୀ ମା ଗର୍ଭ ସମ୍ବାଦ ଦେଇ କରିପାରିବେ। ସେହିପରି ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଦି ଦେବତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଭିଜନ ଚାର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁକୁ ଦେଖାଇ ପାରିବେ। ତାପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଭିଜନ ଚାର୍ଟ ଗୁଲଦସ୍ତା ଉପରେ, ଯେ ଗୁଲଦସ୍ତା ତ ଫୁଲତୋଡ଼ା। ଗର୍ଭବତୀ ମା ଗୋଟିଏ ଗୁଲଦସ୍ତା ବା ଫୁଲତୋଡ଼ା ତିଆରି କରିବେ ଏବଂ ଫୁଲତୋଡ଼ାରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଫୁଲକୁ ରଖିବେ ଏବଂ ପ୍ରତି ଫୁଲ ରଖିଲା ବେଳେ ସେ ଚିନ୍ତନ କରିବେ ଯେ ମୋର ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁ ତୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ। ପୁଣି ଗୋଟେ ଫୁଲ ରଖିବେ, ତୁ ତେଜସ୍ୱୀ। ପୁଣି ଗୋଟେ ଫୁଲ ରଖିବେ, ତୁ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ। ତୁ ଦେଖିବାକୁ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର, ତୁ ସୁସଂସ୍କାରୀ, ତୁ ନିରୋଗୀ, ତୁ ପରୋପକାରୀ, ତୁ ବଳିଷ୍ଠ। ଏହିପରି ଯେତେ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ନେଇ ଚିନ୍ତନ କରିବେ ଏବଂ ଏହି ସବୁ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁ ମଧ୍ୟରେ ଭରି ଯାଉଛି ବୋଲି ମା ଭାବନା ରଖିବେ। ସେହିପରି ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁ ମଧ୍ୟରେ ନେତୃତ୍ୱ ଗୁଣ ରହିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ମା ଚିନ୍ତନ କରିବେ ଯେ ତୁ ମୋର ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁ, ସଚ୍ଚୋଟତା ହେବୁ। ଜୀବନରେ ଯେତେ ବି ସମସ୍ୟା ଆସୁ ତୁ ସଚ୍ଚୋଟ ରହିବୁ। ନିଜର ତଥା ଅନ୍ୟର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବୁ। ଅନ୍ୟର ସହାୟକ ହେବୁ। ନିଷ୍ପତ୍ତିର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ସଠିକ ଭାବେ କରିବୁ। ନିଜର ରଚନାତ୍ମକ ଶୈଳୀର ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବୁ। ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ସହ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ରଖିବୁ। ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତଥା ନିଜ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ହେବୁ। ଏହିପରି ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ବା ଭଲ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ମା ଚିନ୍ତନ କରିବେ। ଦେଖିବେ ଶିଶୁ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚିନ୍ତନ ଭରିଯିବ। ସେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେବ ନା, ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଖି ଆଉ ଡରିଯିବନି। ତାର ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ସେ ଫେସ୍ କରିବ। ମାତ୍ର ଆଜିର ସମାଜରେ ପିଲା କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିପାରୁନଥିବାରୁ ସୁଇସାଇଡ୍ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଆଜି ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ସହ ଏ ସମସ୍ତ ଗୁଣକୁ ଯଦି ମା ଚିନ୍ତନରେ ତା ମନରେ ଭରିବେ, ତାହେଲେ ଶିଶୁ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ଚିନ୍ତନ ଭରିଯିବ। ତାପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଭିଜନ ଚାର୍ଟ। ଯେ ଏଇଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆମର କିଏ? ଏଇଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ବେଦ ମୂର୍ତ୍ତି, ତପନିଷ୍ଠ ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀରାମ ଶର୍ମା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଯିଏକି ଆମର ଗୁରୁଦେବ। ତାଙ୍କର ଛବିକୁ ମା ଦେଖାଇ ଚିନ୍ତନ କରିବେ ଯେ ଦେଖ ବେଟା, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଗୁରୁଦେବ। ସେ ଯୁଗ ଋଷି, ଯୁଗ ନିର୍ମାଣ, ଯୁଗ ମନୀଷା, ଯୁଗ ଦ୍ରଷ୍ଟା, ଯୁଗ ବ୍ୟାସ, ଯୁଗ ପୁରୋଧା, ପ୍ରଜ୍ଞାବତାର, ଯୁଗ ପୁରୁଷ, ସଂସ୍କୃତି ପୁରୁଷ, ବିଚାର କ୍ରାନ୍ତି ପ୍ରଣେତା, ଆଦର୍ଶ ସଂଗଠକ, ତପନିଷ୍ଠ ସିଦ୍ଧ ସାଧକ,
ମାନବ ଜାତିର ପରହିତୈଷୀ, ଆଦର୍ଶ ଗୁରୁ, ମାର୍ଗଦର୍ଶକ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ସଂଗ୍ରାମର ସେନାନୀ, ଜଣେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସମାଜ ସୁଧାରକ, ବିଚାର କ୍ରାନ୍ତିର ପ୍ରେରଣା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଜ୍ଞାନର ଅଗ୍ରନାୟକ, ଅନେକ ବିଭୂତିର ସ୍ୱାମୀ, ଜଣେ ଅନୁପମ ସାହିତ୍ୟକାର ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ହେ ମୋର ଗର୍ଭସ୍ଥ ସନ୍ତାନ, ତୁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପରି ମହାନ ତେଜସ୍ୱୀ ମାନବ ଜାତିର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ବନି ଆସିବୁ। ମନରେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଏହି ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ଭାବନା ରଖିବୁ। ସେହିପରି ଭିଜନ ଚାର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମା ମଧ୍ୟ ଟିଚର୍ସ ଡେର ବିଷୟରେ ବୁଝାଇବେ। ଗୁରୁ ଦିବସର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଓ ପ୍ରିୟ ଗୁରୁ ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନଙ୍କର ଜନ୍ମ ବା ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁକୁ ମା ଧାରଣା ଦେବେ। ସେ ଥିଲେ ଏକାଧାରରେ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ, ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନର ପୁରୋଧା, ପ୍ରଖର ପ୍ରତିଭା ସମ୍ପନ୍ନ, ବିଶିଷ୍ଟ ଅଧ୍ୟବସାୟୀ, ଅଦ୍ଭୁତ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କୌଶଳ, ନିର୍ବିବାଦ ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷମତା, ଗହନ ତର୍କନିଷ୍ଠ, ଅପାର ବିଦ୍ୱତା ଏବଂ ଏହି ସବୁ ଗୁଣ ପାଇଁ ଦିନେ ସେ ଦେଶର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆସନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସନରେ ବସିପାରିଥିଲେ। ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା କେବଳ ତାଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ହେ ମୋର ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁ, ତୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପରି ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନ, ଜ୍ଞାନୀ, ପ୍ରଖର ପ୍ରତିଭା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଆସିବୁ। ରାଷ୍ଟ୍ରର ତଥା ଦେଶର ଗଠନରେ ସହାୟ ହେବୁ। ମାତା ପାଇଁ ବିଶେଷ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯେ ଗର୍ଭବତୀ ମା ନିଜର ଭାବନା ବିଚାର ଉପରେ କଡ଼ା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବେ। ପରନିନ୍ଦା, ପରଚର୍ଚ୍ଚା, ଚୁଗୁଲି ଏବଂ ଘୃଣାଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବେ। ରାଗ, କ୍ରୋଧଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବେ। ଏହାର ଖରାପ ପରିଣାମ ଶିଶୁ ଉପରେ ପଡ଼େ। ଶିଶୁ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଗୁଣ ଆସିଯାଏ। ଫଳରେ ଶିଶୁ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ଓ କ୍ରୋଧୀ ହୋଇଥାଏ। ତୁରନ୍ତ ଏହିପରି ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ଆସିଲେ ତାକୁ ହଟାଇ ଶିଶୁ ସହିତ ସକାରାତ୍ମକ ସମ୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଜୀବନର ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁକାବିଲା କରିବାର ଭାବନା ନେଇ ଶିଶୁ ସହିତ ସମ୍ବାଦ କରିବେ। ମା ଯଦି କୁଶଳୀ ହୋଇଥିବେ ତେବେ ସେ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ମୁକାବିଲା କରି ପିଲା ପାଇଁ ସେହିପରି ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣ ତିଆରି କରିପାରିବ। ତାପରେ ଆସିବା ଅଧିକ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ନ୍ତୁ। କାହିଁକି ଅଧିକ ପୁସ୍ତକ ମୁଁ ଏଠି ପଢ଼ିବି? ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିଲେ ମନରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆସେ, ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନାର ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ, ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ହୁଏ, କଠିନ ତଥ୍ୟକୁ ବୁଝିବାର କ୍ଷମତା ବଢ଼େ। ତେଣୁ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମିଳେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଗତି ହୁଏ। ତେଣୁ ଗର୍ଭବତୀ ମା ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଗର୍ଭ ସମ୍ବାଦର। ନିୟମିତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପିଲା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନିୟମିତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରୁଟିନ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସଂସ୍କାର ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶିଶୁର ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ପିଲାମାନେ ହିଁ ସମାଜ ଏବଂ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ। ପିଲାମାନେ ଜାତି ଏବଂ ସମାଜର ପ୍ରାଣ ଊର୍ଜା। ଯଦି ଏମାନଙ୍କୁ ଗର୍ଭରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଯତ୍ନ ନିଆଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇପାରିବ, ତେବେ ପରିବାର, ସମାଜ, ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଆଜି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ପିଲାମାନେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯୁବକ ହୋଇ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସଶକ୍ତିକରଣ ଦିଗରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ମୂଳଦୁଆର ପ୍ରଥମ ପଥର ଭାବରେ ଗର୍ଭ ସମ୍ବାଦକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଏକ ପ୍ରଖର, ପ୍ରତିଭାବାନ, ଉନ୍ନତ, ସୁସଂସ୍କୃତ, ଦିବ୍ୟ, ସଦ୍ଗୁଣୀ, ମନପସନ୍ଦ ସନ୍ତାନ ପାଇପାରିବେ, ଯିଏ ନିଜ ପରିବାର, ସମାଜ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିପାରିବ। ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ଛବିଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ମଦର ଲଭ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫୁଏଲ୍ that enables a normal human being to the impossible। ଏଇ ଯୋଉ ଛବିଟି ଯୋଉଟେ ଶିଶୁକୁ ତାର ମା କ'ଣ କରିଛି, ଧରିଛି। ଛବିର ଅର୍ଥ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ ଯିଏ କରିପାରେ ସେ ହେଉଛି ମା। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ମା ନିର୍ମାଣକାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ମା ନିର୍ମାତା ଭବତି। ମା ହେଲା ସେହି ସ୍ନେହର ଜାଳେନୀ ଯେ ନିଜର ସାଧାରଣ ଶିଶୁକୁ ଅନ୍ତର୍ମନରେ ବାହ୍ୟ ଚେତନାରେ ଅସମ୍ଭବରୁ ସମ୍ଭବ କରି ଦେଖାଏ। ସେ ହେଉଛି ମା, ସେ ହେଉଛି ମା, ସେ ହେଉଛି ମା। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଣାମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ।